application through online application portal https://tweet.tripura.gov.in from the interested unemployed ST youths of the state of Tripura for free job-oriented coaching to unemployed ST youths 2023-24. The last date for submission of online application for the same is hereby extended up to 15 August 2023. S. Prabhu IFS, Director, TW, Government of Tripura. Press notice inviting e-tender number EPT07EE RDUD G 2023-24 dated 14 July 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer RD Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 15 hours on 5th August 2023 for the following work. Number 1. Construction of RCC footbridge over Diwansara near Nitto Bazar at South Baramura BC under Kila RD block. Number 2. Construction of RCC footbridge over Shuk Sagar Chhara at Purbo Palatana GP under Kakraban RD block. Number 3. Construction of RCC footbridge over Omlak Chhara near Omlakbari at Darjeeling BC under Kila RD block. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by email to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer RD Udaipur Division, Gomati District, Tripura. Press notice inviting e-tender number 5 EE E-Cell ARDD 2023-24 dated 14 July 2023. Memo number F120 E-Cell ARDD Works Tender 21779784 dated 14 July 2023. Online percentage rate bids in single bid percentage rate e-tender are invited on behalf of the Governor of Tripura in PWD Form 7 up to 3 p.m. on 7 August 2023 for DNIET number 1-8EE E-Cell ARDD 2023-24 and number 2 DNIET number 09EE E-Cell ARDD 2023-24. For details, please visit www.tripuratenders.gov.in and https://ardd.tripura.gov.in. For any query, please contact 9436969700. Engineer Othello Dewan, Executive Engineer, E-Cell ARDD PN Complex, Agartala, West Tripura. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই बीते दिन की बात है यादें अब वो साथ है शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो कैंटीन
दिन भी क्या दिन थे, दोस्तों पे हम सब मारे थे, वो दिन भी क्या दिन थे, सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। বিজ্ঞপ্তি। রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম চালু করেছে। এই প্রকল্পভুক্ত হওয়ার আবশ্যিক শর্তগুলি হল: 1. কর্মরত সাংবাদিক হতে হবে। 2. রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। 3. তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কিংবা পিআইবি স্বীকৃত অ্যাক্রেডিটেড সাংবাদিক হতে হবে। 4. বয়স 21 থেকে 65 বছরের মধ্যে হতে হবে। 5. রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কোনো স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প বা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধাভোগী নন। উল্লেখিত যোগ্যতা সম্পন্ন যে সকল সাংবাদিক এই স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য পূর্বে আবেদন করেননি, তাদেরকে আগামী 31 জুলাই 2023 তারিখের মধ্যে নির্ধারিত উপায়ে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আবেদনপত্রের নমুনা ica.tripura.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। অধিকর্তা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। Press notice inviting e-tender number 10/EE/MCD/PWD/2023-24 dated 14 July 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD, Agartala West, Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 28 July 2023 for the following works. D. Chakma, Executive Engineer, Medical College Division, PWD, Kunjaban, Agartala. Tripura Bamboo Mission, Shilpa Udyog Bhawan, Khezur Bagan, Agartala, Tripura West. Request for proposal through electronic modes are hereby invited by the Tripura Bamboo Mission from the company, firm, entrepreneurs, society, cooperative to manage, run the upcoming Agarbatti Resource Center at Kumarghat Industrial Estate, Kumarghat, Unakoti District by signing an agreement MOU for 4 years. Estimated cost of shed to be leased out, rupees 1 crore and 75 lakhs only. Tender cost, rupees 5,000 only. Earnest money deposit EMD, rupees 3,50,000 only. E-tender number 02 TBM 2022-23. Last date and time of submission of e-tender 14 August 2023 up to 3:30 p.m. Opening date of e-tender 14 August 2023 at 6 p.m. if possible. Detail can be uploaded from https://tripratenders.gov.in.
period of lease 4 years. As the Mission Director बीते दिन की बात है, यादें अब वो साथ है, शरारत की, नजाकत की, फ्रेंडशिप की, मोहब्बत की, गुस्ताखियाँ माफ थी, वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी, वो दिन पहला पहला प्यार था, गिटार और वो कैंटीन, वो दिन भी क्या दिन थे, दोस्तों पे हम सब मारे थे, वो दिन भी क्या दिन थे, सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. खुलुमखा आं शिल्पा देबरमा नरक जतन न लामसुगु चिनि ताबुकसाक जरानि ककबरक कक्तमाव पयला न फाइदे नाइलायानु तिनिनि कक्तमा बख्रग्र हास्तेनि 64% नगो थांगै सगैखा नंजोंनि तुइ काहाम हास्तेनि जत लुकुरक नंजोंनि तुइ काहामाना दुइखे सामुंख्लायै दंग हास्ते हाफां तांचला एमसीनि अमृत 2.0 स्कीमनि हरं थाइफियाबो रुमानि पांदावो आबहायनो कक शाखा हास्तेनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहा हुइजदा कक्तमानि बिशिंगति कक्तिशाल हरतिपुर धर्मनगरनि दुर्गापुर आमसायो मानजाखा 360 बकल याबा टेब्लेट हातिवा आबनि हातिदर 15 लाख पातिमुंगो खरंनि ड्राग्स बानिया ख्लायनाय रंना रमखा धर्मनगर थानानि पुलिस हाइनो हाइ कक्तिशाल हरतिपुरा हास्तेव फायै हिउमेन ट्राफिकिंग केसो कोरुंजाक रिशमुख आमसाइनि खरंनि बर रंना रमखा आसाम पुलिस रमजांनाय रकुंखा कार्तिक नम ते शिवशंकर घोष कक्तिशाल हरतिपुरा बिलोनिया थाना ते बीएसएफ नि चुबा चुबाई बरंना रमखा करीमगंज थानानि पुलिस तांशाला सारा भारत कृषक सभा खेत मजूर यूनियन ते जीएमपी हास्तेनि मंत्री अग्रा निथानि डेपुटेशन याफरमानि यागुलो कैसा कक्थम पांदानि बिशिंगते मंत्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहानो बलायखा सारा भारत कृषक सभानि हास्ते तांफां पवित्र हाइनो हाइ तांशाला AS03Y 5007 मारिनि खुंसा मालखुंगो मानसाखा 57 पैकेट सिद्धिकरण 57 पैकेट स्पेशिंगो तंगो 60 केजी सिद्धिकरण फियाबा पुलिस न नुखेनो मालखुंगिया कारि खारि थांखा मालखुंगो तंगनाय खरंनि बरर मानजांमानि सिद्धिरंनि हातिदर 6 लाख उनाय हुनै शाखा आम्बासा थानानि पुलिस
rung surungnai rok rungnogo phaya hungkhe tamani bagoi phaya abona chaitogoi nainani nangnai furungnai rok child marriage muthagnani bagoi sikangoi phainani nangnai joto borok tangsalo bani bidapit girls story school sarsni romoi NSS camp chengshau rumani pandawo koksanani thangai abo haino shakha hastini মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা tabu koktoma shukruboi hasteni 64% nogo thangoi shogoikha nungjangnai tui kaham hasteni jotto lukuro nungjangnai tui kahamana tuikhe samung khlai tongo haste hafang tangshala AMC ni amrut 2.0 scheme ni holong thai phiogo rumani pandawo abo haino kok shakha hasteni মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা tangsalo hasteni মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহানি yakromoi phiogo ruzakha AMC ni bottopukur amsayo amrut 2.0 scheme ni holong thai jati kathar musungoi holong thai phiok mani pandano chengshau rikha hasteni মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা manjaka AMC ni mayor দীপক মজুমদার কাউন্সিলর অভিজিৎ মল্লিক tei aguli hamkorai betik ni kuchuk ojamarok pandao kok sanani thangai hasteni মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা শাখা hasteni 64% nogo thangoi shogoikha nungjangnai tui kaham tabukni haste hafangte AMC lukurongni nangmani haikheno kaijomai samung khlai tongo hasteni jotto lukurok nungjangnai tui kaham mana tuikhe samung khlai tongo haste hafang hunoi আমাদের যে বলছে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সবসময় আমরা বলি কিন্তু এখন আমরা দেখছি এখানে আমাদের যে আরবান এরিয়ার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত নগর পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটি এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সব জায়গায় কিন্তু আমাদের সরকার মিনি সরকার এগুলো রয়েছে এবং আপনি চিন্তা করুন যারা আমাদের ওয়ার্ডের যারা কর্পোরেটররা আছেন বা মেম্বাররা আছেন বিভিন্ন জায়গায় তারা কিন্তু মানুষের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি কিন্তু দেখুন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে একের পর এক সাহায্য করছেন ত্রিপুরা সরকারকে যেমন রাজ্য সরকারকে সাহায্য করছেন আমরা সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়াকে তাদেরকে আমরা সাহায্য করছি এখানকার যারা কর্পোরেটর বা প্রতিনিধি তারা কিন্তু সেইভাবে মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছে যে সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলো তাদের পক্ষে ইজি হয়ে যাচ্ছে সামনে নিয়ে যাওয়া জল আমাদের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট বিষয় যার বাড়িতে জল নেই সে বুঝতে পারে যে জলের কি প্রয়োজন এখানে আজকে 51টা ওয়ার্ডের মধ্যে প্রায় 26টা ওয়ার্ড এখানে আজকে এই অমৃত ট্যুর যে উদ্বোধন হলো তার মাধ্যমে সেটা কাভারেজ হলো বাকি ওয়ার্ডগুলো আমি খবর নিয়েছি যে বাকি ওয়ার্ডগুলো অলরেডি কাভারেজ আছে DWS এর মাধ্যমে এবং সেইভাবে এখানে বিশুদ্ধ জল পানীয় জল দেওয়া হচ্ছে এখানে যেভাবে জলকে ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে জলকে পরিশোধিত করে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাবে এবং তার গুরুত্ব অনুধাবন করে যে জলকে অপচয় যেন না হয় সেই বিষয়টা এখানে আমি যারাই আছেন তাদেরকে আমি আবেদন করব সেই দিকে আপনারা নজর রাখবেন আমরা বিভিন্ন জায়গায় ইনোভেটিভ যে আইডিয়া তার মাধ্যমে ছড়ার জলকে আটকে ড্যামের মধ্যে রেখে তাকে পরিশোধিত করে পাহাড় পর্বত এলাকায় সেখানেও আমরা পরিশোধিত জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ডায়ার যে টিউবওয়েল সেখানে লাগানোর পর ডিপ টিউবওয়েল লাগিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় জলের যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেই দিকে আমরা নজর রাখছি এবং আপনারা সবাই জানেন যে 3% আমাদের DWS এর যে প্রতিটা ঘরে জল দেওয়ার যে বিষয় 3% থেকে আমরা শুরু করেছি এখন প্রায় 64% আমরা 100% এর দিকে আমরা যাচ্ছি যাতে তার সমস্ত মানুষ সেই জলের সুবিধা পায় এখানেও যা শুনলাম 58% এখানে এতদিন ধরে মানুষ জল পাচ্ছিল তো এইবারের এই প্রকল্পের কারণে প্রায় সেটা 72% কাভারেজে আসবে কাজে আমাদের এই সরকার এবং আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি মানুষের যে মৌলিক চাহিদা সেই চাহিদার দিকে নজর রেখে সেই কাজগুলো আমরা করে যাচ্ছি
এবং এতে করে এবারের এই যে প্রকল্প তাতে করে দেখা যাচ্ছে 112 কোটি টাকা, অর্থাৎ 112 প্রায় 113 কোটি টাকা এই প্রকল্পের জন্য খরচ হবে। 47টি বিভিন্ন জায়গায় আগরতলা শহরে যে নগরায়ণ দপ্তরের মাধ্যমে এবং আমাদের যে জল বোর্ডের মাধ্যমে প্রায় 47টি টিউবওয়েল স্থাপন করবে। 5টি প্যাকেজ ধরনের আয়রন রিমুভাল প্লান্ট এখানে বসানো হবে। এই বিষয়ে প্রারম্ভিক ভাষণে ডাইরেক্টর সাহেব বলেছেন। এতে করে 258 কিলোমিটার পরিশোধিত পানীয় জলের পাইপলাইন স্থাপন করা হবে। অলরেডি ওয়ার্ক অর্ডারও দেওয়া হয়ে গেছে, ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে কাজও শুরু হয়েছে। 16,224টি পরিবারে এই যে পরিশোধিত পানীয় জল সংযোগ দেওয়া হবে বিনা পয়সা লাগবে না তাতে। তো এতে করে আমাদের সরকারের যে সদিচ্ছা সেটা কিন্তু এখানে মানে ক্লিয়ার কাট, সেটা আইনার মতো পরিষ্কার। তো এর মধ্যে আমাদের যে বিভিন্ন যে কাজ আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে আমরা করে ফেলেছি এবং আগামী দিনে আমরা সেই কাজগুলো আমরা করব। এবারে আপনারা জানেন যে আমরা বাজেটে প্রায় 27,000 কোটি টাকার উপরে এবার বাজেট আমরা পাশ হয়েছে বিধানসভায়। এর মধ্যে যে বিশেষ যে উল্লেখযোগ্য যে বিশেষ দিকগুলো আছে তার মধ্যে প্রাইম মিনিস্টার যে ওয়াই প্রকল্প রূপায়ণে আমরা আরবানে বেস্ট পারফর্মিং স্টেট হিসেবে আমরা পুরস্কৃত হয়েছি, আপনারা নিজেরা জানেন। মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আমাদের স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ সার্ভে 2022 অনুসারে ছোট স্টেটগুলোর মধ্যে মোস্ট ক্লিন স্টেট ইন ইন্ডিয়া বলে আমাদেরকে পুরস্কার করেছেন। ইন্ডিয়া স্বচ্ছতা লীগের অধীনে স্পেশাল মেনশন 3 লাখ থেকে 10 লাখ ক্যাটাগরিতে আগরতলা পুর নিগমকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আমি এর জন্য পুর নিগমকে ধন্যবাদ দেব। একটা মুখ্যমন্ত্রী স্যাটেলাইট টাউন ডেভেলপমেন্ট স্কিম আমরা এবার, যেটা আমি বললাম যে এবার বাজেটে আমরা রেখেছি, তাতে 500 কোটি টাকা আমরা রেখেছি। 5 বছরে তা খরচ হবে। তো আগরতলাতে হবে স্যাটেলাইট টাউন। স্যাটেলাইট টাউন মানে আগরতলা শহর এর পার্শ্ববর্তী কোনো একটা জায়গায় আমরা ঠিক করবো, সেখানে টাউনশিপ আমরা করবো। তাতে করে 5 বছরে 500 কোটি টাকা খরচ হবে আগরতলা, উদয়পুর এবং ধর্মনগর। এবং তাতে করে যে একটা আগরতলা শহরের থেকে একটা আউটস্কার্টে এই ডেভেলপমেন্ট হওয়াতে সেখানে এক্সটেনশন অফ দ্য টাউন হবে এবং সুন্দরভাবে তার পরিকল্পনা করে। অনেক সময় কি হয়, প্রথম আগরতলা শহর হয়েছে আনপ্লান্ট ছিল। এখন যে স্যাটেলাইট শহরগুলো হবে সেগুলো প্ল্যান হইতে হবে। আমরা সুয়েজ ট্রিটমেন্ট, এই মেট্রোর মধ্যে কিন্তু সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টও আছে, বিভিন্ন জলাশয় ঠিক রাখার সেই বিষয়গুলো আছে। এখানে সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য আমাদের এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু আমরা অনেক সময় যে সুয়েজ ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে বাড়ির থেকে আমরা সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলে দিই, জল কোথায় গড়বে কিছু জানি না, বুঝি না। কিন্তু সেই জায়গায় আমরা এবার ঠিক করেছি 50 কোটি টাকা তার সংস্থান রাখা হয়েছে বাজেটে। গতকালও আমরা আপনারা দেখেছেন যে এখানে উজ্জয়ন্ত প্রসাদের সামনে আমরা উইকেন্ড হাব এটা কালকে ইনগুরেশন হলো। প্রতি শনি রোববার এখানে নো পার্কিং এরিয়া থাকে মানুষের বিনোদনের জন্য। মানুষের মনের যে 5 দিন সমানে, সপ্তাহের 5 দিন সমানে সবাই কাজে ব্যস্ত থাকে। তো তার থেকে শনিবার রোববার যখন সেখানে যাবে, তার মানসিক এবং শারীরিক সব দিক দিয়ে তার মধ্যে একটা রিল্যাক্সেশন আসবে। পর্যটকরাও আসবে বাইরের থেকে। আমরা সেই ব্যবস্থার দিকে আমরা কাজ করছি এবং যাতে করে পর্যটকরা বাইরের থেকে আসে কৈলাস শহরে, যাতে কমার্শিয়ালও ভাইবল হয়, তার জন্য 10 কোটি টাকা আমরা এই বাজেটে রেখেছি। 8.45 কোটি টাকা
19টি বিভিন্ন শহরে সোলার হাই মাস্ট লাইটিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়। আমরা মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন নামে একটি নতুন প্রকল্প আমরা ঘোষণা করেছি। তার মধ্যে এই 5 বছরে 2FA কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। 1500 কোটি টাকা এর মধ্যে বিনিয়োগ করা হবে। সেই জন্য 2023-24 অর্থ বছরে 120 কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। 3.50 কোটি টাকা ব্যয়ে কমলপুরে নগর পঞ্চায়েত একটি নতুন অফিস বিল্ডিং আমরা তৈরি করব। তো সব জায়গায় আমাদের সরকার চাইছে যে মানুষের যে চাহিদাগুলো সেগুলো আমরা, এটা তো 1 বছরের আমরা বাজেট, আরও 4 বছর রয়েছে, আরও নতুন নতুন যে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং মানুষের আসলে কি প্রয়োজন সেই আউটরিচ করার যে প্রবণতা আমাদের সরকার আছে, আমাদের টিমের আছে, আমাদের বিভিন্ন যে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন যে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল আছে নগর Asalni Amrut 2.0 scheme ni holong thai fioga rumani panda o manjangai lukurong ni bangmari belai mokolok lai thotho Raja khora guli nishmi pronomni kokthum Chini Khorang Huizda koktomani bishingti koktishal Tripura Dhormonogoni Durgapur amsayo manjakha 360 bokol yaba tablet hatiwa aboni hatidor 15 lakh patimgo khorongni drugs bania khlainai rongna romkha Dhormonogor thanani police Fekjami mani khunai nai tumungo ongkhoroi haino hai koktisal Tripura kahaman mari mangkha Dhormonogor thanani police Huizda koktomani bishingti koktisal Tripura Dhormonogoni Durgapur amsayo manjakha 360 bokol yaba tablet hatiwa aboni hatidor 15 lakh patimgo khorongni drugs bania khlainai rongna romkha Dhormonogor thanani police khoroksha niyago manjakha 180 bokol yaba tablet manjanai rongni mu Devashish Pal te Dewan Pasha আমরা একটা সিক্রেট ইনফরমেশন থ্রুতে মানে অপারেশন কন্ডাক্ট করেছি। এটা রেলওয়ে ধর্মনগর রেলওয়ে গেট এরিয়াতে দুর্গাপুর। তারপর যখন এক্সচেঞ্জ করছিল ইয়াবা ট্যাবলেট তাদের মধ্যে ডিল হইতে আসছিল। ইন দি মেইন টাইম আমরা এমবুশ লেট করছি, তখন এসআই শুভঙ্কর সাহা, আমি প্লাস আমাদের সেকেন্ড ম্যাডাম ছিলেন। তারপর যখন ডিল হইতে আসছিল তখন আমরা হেরারা হাতে নাতে ধরছি। আর তাদের নাম হয়েছে দেবাশিস পাল একজনের নাম, আরেকজনের নাম হচ্ছে শঙ্কর ভট্টাচার্য, দুজন লোকাল ধর্মনগরের। তারা ইয়াবা ট্যাবলেট এক্সচেঞ্জ করতে আসছিল, ডিল করতে আসছিল। আর আমরা টোটাল 360টা ইয়াবা ট্যাবলেট পাইছি। আর তাদের প্রসেশন থেকে 180টা করে টোটাল ওয়েট হয়েছে 41 পয়েন্ট সামথিং ওয়েট আইছে। তারপর আমরা যথারীতি কেস রেজিস্টার করলাম এনডিপিএস অ্যাক্টের মধ্যে 8C 22C and 29 of NDPS অ্যাক্টের মধ্যে, এবং পিএসআই শুভদীপ দেব এখন ইনভেস্টিগেশনটা লিড করছে। তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের বাড়ি, একজনের বাড়ি দেবাশিস পালের বাড়ি দুর্গাপুর ওয়ার্ড নাম্বার 13 এবং শঙ্কর ভট্টাচার্যের বাড়ি দেওয়ানপাশা ওয়ার্ড নাম্বার 1 আন্ডার ধর্মনগর পিএস। কখন এই অভিযান চালাবে? গতকাল আমাদের অভিযানটা চলে 10:30 to 11:30 নাগাদ আমরা এমবুশ করি। তো 12টার মধ্যে আমাদের অপারেশনটা কমপ্লিট হয়ে যায়। NDPS te kerengo FIR na haroi tangshalo borok na hangkor dor bangmagoti shakha Dhormonogor thanani police Bureau report Chini Khorang Haino hai koktisal Tripura hasteo phayoi human trafficking case kurungjak Rishomukha amsaini khorongni bororongno romkha Assam police romjangnai rokungkha Kartik Nomo te Shivshankar Ghosh koktisal Tripura Bilonia thana te BSF ni chubai borokno romkha Karimganj thanani police Borokni Shakawa under section 120B 121A 153A1B 460 471 IPC kerengo FIR na harmani Karimganj thanani police Borokni mungoi hajar rangni bishingtei bordani bera shichigwe Bangladesh te kubun hani bororongno India hawa to bumani kokshil shamu pati mungotai sabo kurung saktong abono bochaitugwe naitugwe tongu tabo Karimganj thanani police tangshala transit remand shanoi borongno dorbar nogoti shakha police গতকাল রাতে করিমগঞ্জ থেকে আসাম পুলিশ আমাদের বিলোনিয়া পিএসে আসে এবং তাদের STF PS কেস নাম্বার 1/2023 এই কেস কানেকশনের রিসমুখ দুইটা বাড়িতে রেড করে এবং দুইজনকে তারা এই কেস কানেকশনে ডিটেন করে, যাদের নাম কার্তিক নম এবং শিবশঙ্কর ঘোষ। তাদের দুজনের বাড়ি রিসমুখ নমপাড়াতে।
তাদেরকে STF PS কেস নাম্বার 1/2023-এ কেস কানেকশনে অ্যারেস্ট করা হয় আন্ডার সেকশন 120B, 121A, 153A, উইদিন ব্র্যাকেটে 1B, 420, 468, 471 IPC and read with section 12 of passport act. এই ধারা অনুযায়ী তাদেরকে অ্যারেস্ট করে এবং তাদেরকে করিমগঞ্জ নিয়ে যায়। কালকে রাতে নিয়ে যায়। কালকে রাতে নিয়ে যায়। মূলত কি কেসে এদের অ্যাকচুয়ালি যাদের মানব পাচার কেসে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আর তাদের সাথে আর কেউ জড়িত আছে এমন? না, আসাম পুলিশ আমাদেরকে কিছু বলেনি, শুধু দুইজনের নাম বলেছি। তারা দুইজনেই এই কেস কানেকশনে ইনভলভমেন্ট ছিল। কালকে কয়টা নাগাদ নিয়ে গেল? অনুমান 3:30টার সময় হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। तांगशाला सारा भारत कृषक सभा खेत मजूर यूनियन ते GMP हास्तानी मंत्री अक्रानी थानी डेपुटेशन याफरमानी यागुलो कैसा कोक्थम पांदानी बिशिंगते मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाहानो बलाइखा सारा भारत कृषक सभानी हास्ते तांगफां पवित्र कर तांगशालो काइजिबा सानमुंगो हास्तानी मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाहानी थानी डेपुटेशन याफरमानी सारा भारत कृषक सभा खेत मजूर यूनियन ते GMP नि खरगदक अजामारक डेपुटेशन याफरमानी जरावो काइजिबा सानमुंगनो तुयै बरगनि कग्न काइजमै खुनाखा मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाहा बरगनि सानमुंगनो तुयै काइजमै नायजांनि हुने कबरिखा मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाहा आबनि यागुलो तांगशाल सानजा जरावो सारा भारत कृषक सभा तांगनगो कैसा कोक्थम पांदा ख्लाइगा सारा भारत कृषक सभा खेत मजूर यूनियन ते GMP कोक्थम पांदावा हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाहानो बलाइखा सारा भारत कृषक सभानि हास्ते तांगफां पवित्र कर बरंनि सानमुंगनो तुयै साक्थार मुंगनो हारजांनि हुने मंत्री अक्रा कग रुमानि बागै बनखा काहाम याफारखा सारा भारत कृषक सभानि हास्ते तांगफां पवित्र करते GMP नि हास्ते तांगफां राधाचरण देव बर्मा আমরা তিনটি সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা ক্ষেত্র মজুর ইউনিয়ন বিধানসভা অভিযান করেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি দাবি সনদ আমরা পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ওনার অফিস থেকে পরে জানানো হয় ওই দিন তিনি ব্যস্ত আছেন। পরে আমাদেরকে সময় দিলেন কথা বলার জন্য। ওই দিন আমরা তো ওনার কথা অনুযায়ী মিটিং করে আমরা আমাদের প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছি। এটা আপনারা সবাই জানেন, কভার করেছেন। গতকালকে আমাদেরকে টেলিফোন করে জানায়, গত পরশু দিন, যে আজকে বিকেল 4টার সময় আমাদেরকে সময় দিয়ে চাষ শুরু করলেন। আমার বাগান পুকুরে মাছ বিষ দিয়ে মেরে ফেলা। আমরা বলছি না তো ওই কৃষকের শুধু লস না, এই লসটা আমাদের জাতীয় লস, রাজ্যের লস, অর্থনৈতিক লস। তিনি স্বীকার করেছেন এইটা যাতে না হয় এটা তিনি দেখবেন। বলছে আমি কথাবার্তা বলছি তাতে একটু কমেছে, কিন্তু এটা অস্বীকার করেননি। বলে এই যে বিষয়টা আমরা ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলাম, যদিও নির্দিষ্টভাবে বলিনি, তিনি বলেছেন কি করা যায় আমি এটা দেখব। বন্য পশু, হাতি, বানর এবং আরেকটা নতুন উপদ্রব ইঁদুর ধান খেতে, এটা বন্য পশু না হলেও এইটার একটা নতুন উপদ্রব ত্রিপুরায় শুরু হয়েছে। তিনি আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন, আপনারা বলেন কিংবা কোনো জায়গাতে খোঁজ দিয়ে জানান যে কিভাবে অন্যান্য রাজ্যগুলি কন্ট্রোল করেছে। মানে আমি তাদেরকে নিয়ে বসবো। এটা সত্যিই খুব দুঃখজনক ঘটনা, কারণ এক দিনেবরাতে সেখানে প্রায় 10 থেকে 12 জন উপরে মানুষ মারা গেছে। প্রতি সিজনে ফসল নষ্ট হচ্ছে। তিনি এই কথাগুলি সবগুলি স্বীকার করেছেন যে আমরা বলেছি যে সাহায্য দেওয়া হয়, এটা খুবই অপ্রতুল। তামিলনাড়ুতে এরকম সাহায্য একটু বেশি দেয়, তাহলে এখানে পারবেন, এখানে একই ফরেন ডিপার্টমেন্ট বলে এই বিষয়গুলো আমরা সেখানে এনেছি। সেচের অভাবে যে সমস্ত ফসল করা যায়নি সেই সমস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। এডিসি কে আমরা বলছি তার অধিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য 125তম সংবিধান সংশোধনের বিল, এইটা যাতে পাস করা হয় তার জন্য রাজ্য সরকারের দিক থেকে যাতে দায়িত্ব নেওয়া হয়। এডিসির ভোট ভিলেজ কমিটির এটা যাতে করার ব্যবস্থা করা হয়। এই বিষয়গুলি আমরা এই 15 দফা দাবি এবং উনি বলা যেতে পারে
মজুরি আইন, ক্ষেত মজুরদের যে মজুরি আইন, এটা অনেকদিন আগে হয়েছিল, এখন আইন নেই। এই আইন না করলে রেগার মজুরি বাড়ানো যাবে না। আমরা বলছি রেগার মজুরি আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমাদের ডিমান্ড আছে 600 টাকা সরবরাহের ক্ষেত্রে, আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 340 টাকা করে, এটা করেন না কেন? এই তো অস্বীকার করতে পারেননি। এই বিষয়গুলোই আমরা তুলে ধরেছি। তবে আমরা বলবো প্রায় 1 ঘন্টার উপরে উনি আমাদের কথা শুনেছেন এবং আমাদের কাছে কিছু কিছু তিনি সাজেশনও চেয়েছেন। আপনারা যেহেতু এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, মানুষের যুক্ত, আমাদেরকে বলুন, সাহায্য করুন যেটা করা যায়। এবং এতে আমরা বলবো যে উনি যদি যেভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, ওনার দপ্তর এবং ওনার সংশ্লিষ্ট যে দপ্তরগুলো, তারা যদি সেভাবে দায়িত্ব নেন, তাহলে তো আমরা যে দাবিগুলো উপস্থাপিত করেছি একেবারেই সম্পূর্ণ সঠিক বলেই তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এটা করার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন, এই কথাটা অন্তত বলেছে। এর বাইরে যেটা আমরা বললাম যে বিশেষ করে এডিসি এলাকার যে পাট্টা, এখন এডিসি এলাকার যে পাট্টা প্রাপক যে সমস্ত জমি আছে, এই জমি তো কোনো কোনো জায়গায় এই পাট্টা প্রাপক জায়গাগুলো তো সেখানে বিশেষ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে এখানে নতুন করে কোনো গাছ লাগানো যাবে না, এরকম করে কোনো কোথাও বাধা সেখানে দিচ্ছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে, যে এটি বিষয়টা দেখার জন্য আমরা বলেছি। আর একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে গত মাসে, এই মাসে 26 তারিখে পার্লামেন্টে একটা বিল পাস হয়েছে, বন সংরক্ষণ আইন 2023। এতে করে বলা হয়েছে এলওসি, লাইন অফ কন্ট্রোল, অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এলাকা থেকে 100 কিলোমিটার মধ্যে যে বন সংরক্ষণ যে আইন, এটাকে যথাযথভাবে কার্যকরী করতে হবে। এটা করতে গেলে পরে এখন যে 2006-এ যে বন অধিকার আইন পাস হওয়ার পর যে পাট্টাটা গোটা দেশের মধ্যে যেমন পেয়েছে, আমাদের রাজ্যে এটা সাকসেসফুলি এটাকে আমরা করতে পেরেছি। প্রায় 1,30,31,000 পরিবারকে পাট্টা দেওয়া হয়েছিল। তো 100 কিলোমিটার যদি দূরে, মানে 100 কিলোমিটার মধ্যে যদি পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা যদি না থাকে, তাহলে আমাদের রাজ্যে কোথাও কোনো এলাকা থেকে এই রকম ব্যবস্থা থাকবে না যে পাট্টা পেতে পারে। তার মানে 1,30,31,000 যারা পাট্টা পেয়েছেন, এই পাট্টা কোনো মূল্য থাকবে না, কার্যকরী হবে না। উনি শুনে এটা বলেছেন যে ঠিকই আছে, এটা অত্যন্ত খুব সেন্সিটিভ বিষয়, এটা আন্তরিকভাবে এই বিষয়টা দেখবেন বলে বলেছেন। তারপরে আর একটা বিষয়, এডিসি এলাকার যে জমি, এগুলি অ্যালটমেন্ট দিতে গেলে পরে বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডার করে এডিসি এলাকার যে জমি, যে কোনো ধরনের জমি নিতে গেলে পরে এডিসি সুপারিশ ক্রমে, অর্থাৎ নো অবজেকশন সার্টিফিকেট, মানে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট না, নো অবজেকশন নিয়ে তারপরে ল্যান্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এতে করে এডিসি তার নিজস্ব একটা অ্যালটমেন্ট কমিটি ছিল, কিন্তু বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার আসার পর এই এডিসি এলাকার যে ল্যান্ড কমিটি, এটাকে তারা কার্যকর করে, এটা বলছে এটা করা যাবে না, 6 শিডিউল আইন এটা নেই বলে এটা ভেঙে দিয়েছে। এখন রাজ্য সরকারের অ্যালটমেন্ট কমিটি আছে, এডিসি এলাকার ল্যান্ড যদি নিতে হয় তাহলে রাজ্য সরকারই ঠিক করবে, এডিসি কোনো সেখানে নো অবজেকশনের দরকারও পড়বে না, সুপারিশের দরকারও পড়বে না। আর অথচ এডিসি গঠন হয়েছে ল্যান্ড, ল্যাঙ্গুয়েজ, কালচার এটাকে প্রোটেক্ট করবার জন্য, অথচ যে ল্যান্ডটাকে প্রোটেক্ট করবার জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদ হয়েছে, এই তার যে মূল যে কাঠামোর উপরেই এখন এই আক্রমণটা আসছে। আমরা বলছি বিষয়টা দেখার জন্য, শুধু উনি বলেছেন এতে এটা করতে গিয়ে এখন বিভিন্ন জায়গায় 19 যে সমস্ত কাজকর্ম হচ্ছে, সেখানে বিশেষ করে এখনকার যে ত্রিপুরার মধ্যে এডিসি প্রশাসন যারা আছে, তারা নো অবজেকশন এরকম সার্টিফিকেট চাইছে বলে কোথাও একটু বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আসলে 19 কাজ করতে তো এটা তো আমাদের রাজ্যেরই দেশেরই সম্পদ, এটা তো এডিসি প্রশাসন থেকে সেরকমভাবে বাধা দেওয়ার কথা না, যদিও উনি বলেছেন এরকম একটা অসুবিধার মধ্যে আমাদের পড়তে হচ্ছে।
কিন্তু তবুও আমরা বলছি যে এইটা আবার নতুন করে বিবেচনা করার জন্য পুনরায় যাতে এডিসি সুপারিশ ক্রমেই এডিসি এলাকার ল্যান্ড যাতে ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এটা আমরা বলেছি। এইটা বিষয় হতে পারে। আরেকটা বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি, যেটা হলো বিদ্যুৎ। আমাদের রাজ্যতে বিদ্যুৎ অপর্যাপ্ত নয়, বিদ্যুৎ এখন সারপ্লাস আছে, এরপরেও বিদ্যুতে প্রচণ্ড, এবং এডিসি এলাকায় ট্রাইবেল এলাকাতে প্রচণ্ড অবস্থা এখন। 7 দিন 8 দিন 2 দিন কোথাও কোথাও 15 দিন গঙ্গানগর আমরা গিয়েছিলাম, প্রায় 3 মাস ধরে কোনো বিদ্যুৎই নেই। যদিও উনি বলেছেন হ্যাঁ এটা এর মধ্যে ওনারা একটা প্রোগ্রামে উনি গিয়েছিলেন, ওখানে নাকি বিদ্যুৎ চলে গেছে, এরকম হওয়ার কথা না। দেখছেন আগামী কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যুৎ দপ্তরে আধিকারিকদের নিয়ে একটা মিটিং বসবেন। এটা কেন এরকম হচ্ছে, এটা আমাদের কথাটাকে উনি অযুক্তি মনে করছেন, এটা বলছেন যে না ঠিকই আছে। তারপর কৃষকদের আরেকটা অসুবিধা হচ্ছে, এখন সারের প্রচণ্ড আকাল চলছে আমাদের রাজ্যে। অথচ একটা সময় ছিল বামফ্রন্ট সরকার যখন থাকাকালীন সারের যে এখন এই যে রাসায়নিক সার আর আপনার কম্পোস্ট সার, অন্ততপক্ষে 40% কম্পোস্ট সার 60% রাসায়নিক সার মিলে টিলে আমাদের রাজ্যে যে সারের যে প্রবলেমটা এটা শর্ট আউট করার চেষ্টা হতো। এখন আপনার যে কম্পোস্ট সার একেবারেই হচ্ছে না বলেই বলা যেতে পারে। বিচ্ছিন্নভাবে 1-2টা জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে 1-2টা জায়গায় হচ্ছে বলেন, কিন্তু এটা হচ্ছে না বলেই বলা চলে। ফলে এমনিতে রাসায়নিক সার ঠিক মতো আসছে না, আসলেও এটা ওই মন্ডল হয়ে ত্রিপুরা মতো মাতব্বর্তীর মাধ্যমে যাওয়াতে প্রকৃত কৃষকরা এটা পাচ্ছে না, খোলা বাজারে চলে যাচ্ছে। ফলে সারের একটা আকাল চলছে। আমরা বলছি এই সারটা যে কীভাবে পেতে পারে এটা দেখার জন্য আমরা বললাম আর কি। বাইট পবিত্র করতে রাধাচরণ কোকথম পান্ডাও সারা ভারত কৃষক সভানি হাস্তে তাংফাং পবিত্র করতে জিএমপিনি হাস্তে তাংফাং রাধাচরণ দেবর মানো কারই প্রমাণ শাখা খেত মজুর ইউনিয়ননি হাস্তে তাংফাং বানুলাল সাহা রাজা খরাগুলি নিশিমি প্রণমনি কোকথম চিনি খরাং হাই নহাই তাংশালো AS03Y 5007 মারিনি খুংসা মালখুঙ্গো মানসাখা 57 প্যাকেট সিদ্ধিকরণ 57 প্যাকেট স্পিশিঙ্গো তঙ্গো 60 কেজি সিদ্ধিকরণ ফিয়াবা পুলিশনো নুখেনো মালখুঙ্গিয়া কারই খারই থাংখা মালখুঙ্গো তংনাই খরংনি বড় রক মানজাংমানি সিদ্ধিরংনি হাতিদর 6 লাখ উনাই হুনি শাখা আম্বাসা থানানি পুলিশ শালব্রুমনি হাইখে তাংশালো আসাম আগরতলা লাহারনি উপনগর আমসাইও ভেহিকেল চেকিংগো আচুকমানি আম্বাসা থানানি পুলিশ রক আবহাই জড়ানো তেলেমুরা ফাইসিংনি ফাইমানি AS03Y 5007 মারিনি খুংসা মালখুংনো বুথা রিওয়াই নাইতুকমানি ইয়াগুলো মালখুংনি দাল বিদাল থাইস নামজা খুইজা খতলো মানজাখা 57 প্যাকেট সিদ্ধিকরণ 57 প্যাকেট স্পিশিঙ্গো তঙ্গো 60 কেজি সিদ্ধিকরণ ফিয়াবা পুলিশনো নুখেনো মালখুঙ্গিয়া কারই খারই থাংখা মালখুঙ্গো তংনাই খরংনি বড় রক মানজাংমানি সিদ্ধিরংনি হাতিদর 6 লাখ উনাই হুনি শাখা আম্বাসা থানানি পুলিশ সিদ্ধিকরণ মানজাংমানি কক্তমা মানখিনো আমসাইও থাঙ্গি সবৈখা ধলাই হাঙ্গরনি SP অবিনাশ রয় SDPO নিত্যানন্দ সরকার তেই আম্বাসা থানানি উশি বিশ্বজিৎ দেববর্মা। অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে উপনগরে একটা নতুন নাকা তৈরি করছি, পরপর কয়েকটা সাকসেস আমরা পাইছি। আজকে 11টা 30 মিনিটের সময় একটা গাড়ির AS03Y 5007 একটা গাড়ি যাইতে আসলো সন্দেহজনকভাবে, তখন তারা আটকানোর চেষ্টা করছে। সে গাড়িটা একটু সামনে গিয়েছিল, গাড়িটা ফালাইয়া ড্রাইভার বাগিয়ে গেছে। তো ওই গাড়িটা আমরা সার্চ করানোর পরে বিভিন্ন জায়গা থেকে চুপিয়ে রাখা 57 প্যাকেটস ড্রাই গাঞ্জা, সাসপেক্টেড ড্রাই গাঞ্জা আমরা এটা থেকে রিকভার করি প্রায় 60 কেজি। তো 60 কেজির বাজার মূল্য প্রায় 6 লাখ টাকার মতো আছে। তো আমরা এটা জারি রাখবো ভবিষ্যতেও। আর এই নাকাটা আমরা মানুষের কাছে বুঝাইতে চাই যে এই নাকাটা হওয়াতে আমাদের অন্যখান দিয়ে যেই জায়গাগুলি আমরা ওই প্রথম নাকাতে আমরা যেটা সিকিউর করতে পারছি না, অন্য জায়গা দিয়ে যদি আসে তাহলে আমরা এখানে আটকাইতে পারি। NDPS tek kerongo FIR naharoi patimungno chaidugoi naitumungo ongkhor saktabuk ambasha thanani police fiaba police ni buskango na malkhungo tongnai khorongni siddi bania khlainai rok kharoi thangmani patimungno keplong mokol bai nai sikliya amsaini lukuro ambasha ni simisha khorni kokthum chini khorang
rung surungnai rok rungnogo faya hungkhe tamni bagoi faya abono chaitogoi nainani nangnai furungnai rok child marriage muthagnani bagoi sikangoi fainani nangnai joto borok tangshalo bani bidapit girls story school salsni romoi NSS camp chengsau rumani pandawo koksanani thangai abo haino shakha hastini mantri okra Dr. Manik Saha Tangshal nishimi Rajakhor agulini bani bidapit girls story school chengsau ruzakha NSS camp te shakmo chungoi thurumani panda bufangba shakaimani bishingtei pandano chengsau rukha hastini mantri okra Dr. Manik Saha manjaka Agartala Municipal Corporation ni Mayor Deepak Mojumdar Education Department in Director of Chandni Chandran Akoshong Pandawo kok shanani thangai abahaino shakha hastini mantri okra Dr. Manik Saha shakha rung surungnai rok rungnogo faya hungkhe tamani bagai faya abona chaitogoi nainani nangnai furungnai rok child marriage muthagnani bagai sikangoi fainani nangnai joto borok খালি ভাষাভাষা জানা না এতে করে ভবিষ্যতে পারফেকশনের যে বিষয় সেটা করে আমাদের সব জায়গায় আই শুড গিভ মাই বেস্ট এই যে বিষয়টা সেটা থাকা উচিত এবং বেস্ট লার্নিং সেটা একদম সেটাকে একদম ডিপে যেতে হবে তার জন্য যে অন্তরসার এবং তার জন্য যে চিন্তা ভাবনা এবং তার জন্য যে গাইডেন্স দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিজেও মেডিকেল কলেজের একজন শিক্ষক আমি জানি স্টুডেন্টদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কি ধরনের একটা সম্পর্ক সেটা কিন্তু সারা জীবন মনে থাকে NSS এর এখানে রক্তদান শিবির করা হয়েছে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এটার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত করা কেন করা হচ্ছে রক্তদান শিবির রক্তদানের বিভিন্ন গুণাবলী এবং তার কি উদ্দেশ্য সে বিষয়ে মাননীয় মেয়র সাহেব বলেছেন সব কিছুর একটা মহত্ব স্কুলে আমি আছি ক্লাস 12 অবধি থাকবো তারপর বেরিয়ে যাবো কিন্তু আমি কি রেখে গেলাম কি ছাপ আমি যে স্কুলে আমি দিয়ে গেলাম বা কি ছাপ নিয়ে আমি অন্য জগতে আমি যাচ্ছি স্কুলের গণ্ডির বাইরে সেটা কিন্তু একটা মানে এখনো আমাদের সেই স্কুলের ঘটনাগুলি বিভিন্ন জায়গায় আমি বলি NSS এর এখানে প্রচুর সংখ্যক এখন আমাদের ত্রিপুরাতে আছে এবং ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা NSS এর সর্বভারতীয় স্তরে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে এবং প্রাইজও পেয়েছে বিভিন্ন জায়গায় আমি দেখেছি বিষয়গুলো আমার নজরে আনা হয়েছে আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বলছি ত্রিপুরাকে মডেল ত্রিপুরা আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে আমরা করবো এখানে আমি ঢুকে যখন এই অবস্থা দেখলাম আমি ভাবছিলাম যে কি কন্ট্রাক্টর কে এই কাজটা করলো কিভাবে এই ব্যবস্থা হলো এগুলো আমরা নিশ্চয়ই ঠিক করবো এই যে কন্ট্রাক্টরও কাজটা করলো ও যদি দেশাত্মকদের ভাবনা নিয়ে কাজটা করতো তাহলে এরকম জিনিস অনেক বেশি থাকতো সেটাও করে তো বহু জায়গায় বহু সমস্যা এখানে একটা কাগজ আমাকে দেখানো হলো যে হলঘরের একটা আওয়াজ রিসাউন্ড হয় হলে আওয়াজ হলে ঠিকভাবে বোঝানো যায় এই বেশ যে বিষয়টা সেটা আমি ডাইরেক্টর ম্যাডামের সাথে কথা বলেছি এটা করা উচিত এবং আমি নির্দেশ দেব আমাদের আধিকারিককে ইমিডিয়েটলি Pandani paithago blood donation camp berai naikha hastini mantri okra Dr. Manik Saha tei pandaw manjangnai narwai rok Rajakhor aguli nishmi pronomni kokthum Chini Khorang Tabu kisha lengla mani jora tei bo haste hayungte ha kotorni koktoma tuboi fai tongo lengla mani yagulo মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই
নি সা রে গা সা রে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। লেংলা মানি ইয়াগুলো হাইনো হাই লামসুগু চিনি kokborok koktomawo haino hai faidi nailai firano tinini koktoma bokrogrok hasteni 64% nogo thangoi shogoikha nungjangnai tui kaham hasteni jotto lukuro nungjangnai tui kaham mana tuikhe samung khlai tongo haste hafang tangchola AMC ni amrut 2.0 scheme ni horong thaiphiogo rumani pandawo abo haino kok shakha hasteni মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা হুইজা কক্তমানি বিশিংতি কক্তিশাল হরতিপুরা ধর্মনগরনি দুর্গাপুর আমসাইও মানজাখা 360 বকল ইয়াবা ট্যাবলেট হাতিওয়া আবনি হাতিদর 15 লাখ পাতিমুঙ্গ খরংনি ড্রাগস বানিয়া খ্লাইনি রংনা রমখা ধর্মনগর থানানি পুলিশ haino hai koktishal hortipura hasteo phayoi human trafficking case kurungjak rishomukha amsaini khorongni boro rongna romkha asam police romjangnai rokungkha kartik nomo te shivshankar ghosh koktishal hortipura bilonia thana te BSF ni chuba chubai borongna romkha korimganj thanani police तांगशाला सारा भारत कृषक सभा खेत मजूर यूनियन ते GMP हास्तानि मंत्री अक्रा निथानि डेपुटेशन याफरमानि यागुलो कायसा कक्थम पान्दानि बिसिंते मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानो बलायखा सारा भारत कृषक सभानि हास्ते तांगफां पवित्र haino hai tangshalo AS03Y 5007 marini khongsa malkhungo mansakha 57 packet shiddi karan 57 packet spishingo tongo 60 kg shiddi karan fiaba police no nukheno malkhungya kari khari thangkha malkhungo tongnai khorongni bororo manjangmani shiddi rongni hadidor 6 lakh unai hune shakha ambasha thanani police rungshurungnai rok rungnogo faya hungkhe tamani bagoi faya abona chaitogoi nainani nangnai furungnai rok child marriage muthagnani bagoi sikangoi fainani nangnai joto borok tangshalo bani bidapit girls story school sarsni romoi NSS camp changsha rumani pandawo koksanani thangai abo haino shakha hastini মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা তাবো কোক্তমা শুক্রবই মণিপুরনি পাতিমুংনো তিয়ই তাংশালা নর্থ গেট আমসাইও খ্লাইজাখা খাদুমানি ফুনুখা সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি মানজাখা সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতিনি অজামাজু রুমা দাস তেই কুবুন অজামারক মণিপুর হাস্তেও তংকসাং মুথাঙ্গই নারুকনানি সানমুনো খবই খরকनै কুকি বুড়ি রংনারি চুম করিখে কামি বেরে রুমানি পাতিমুনো সেজাওয়াই বুকুগরি কুসম খাওয়াই খাদুমানি ফুনুখা সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতিনি আদংযুগ সং সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেকে
সদর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এই এলাকার আমাদের 4টা নারী সংগঠন লোকাল কমিটি, যেমন দক্ষিণ আগরতলা, পূর্ব আগরতলা, শহর আগরতলা এবং উত্তর আগরতলা, এই 4টা লোকাল কমিটির উদ্যোগে আমরা মণিপুরের সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে এখানে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সমাবেশ আমরা সংগঠিত করেছি। আপনারা সবাই জানেন, এটা আজকে আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে গত 2-3 মাস ধরে গোটা মণিপুর জুড়ে আজকে যে নৃশংস বর্বরতা চলছে, ঘটনাবলী চলছে, এটা ভারতবর্ষের সভ্যতার কলঙ্ক। এটা আপনারা দেখেছেন যে সেখানে কুকি সম্প্রদায়ের 2জন মহিলাকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় হাঁটানো হয়েছে। শুধু হাঁটানো নয়, পরে তাদের উপরে দলবদ্ধভাবে পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ পরে আরও 2টো ঘটনা বেরিয়ে এসেছে, আরও 2জন মহিলার উপরে গণধর্ষণ হয়েছে। এগুলো হচ্ছে প্রকাশিত সংবাদ, কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে কুকি সম্প্রদায়ের মেয়েদের উপরে নানাভাবেই সেখানে অত্যাচার, নির্যাতন, শ্লীলতাহানি, পাশবিক অত্যাচার এগুলো সংগঠিত হয়েছে। তাছাড়াও গোটা কুকি সম্প্রদায় মানুষদের উপরে বিজিবির দুর্বৃত্ত বাহিনী সহ রাষ্ট্রীয় পুলিশের যোগসাজশে সেখানে ভাঙচুর, বাড়িঘরে হামলা, মারধর করা, বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া এবং নানা ধরনের অমানবিক নির্যাতন সেখানে সংগঠিত হচ্ছে। গোটা ভারতবর্ষের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মণিপুরের ঘটনাতে আজকে বিচলিত এবং তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তিনি বলেছেন যে অবিলম্বে মণিপুর সরকার যদি এই সমস্ত ঘটনাগুলি বন্ধ করার ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সুমোটো মামলা করে ওটা তারা দেখবেন এর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। তা আমরা আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে আমরা দাবি করেছি অবিলম্বে মণিপুরের বীরেন্দ্র সিং মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে তাকে সরাতে হবে, তাকে বাতিল করতে হবে। আমরা দাবি করেছি যেই সমস্ত মেয়েদের উপরে যেই নারকীয় সমস্ত ঘটনা ঘটেছে সেগুলো যথাযথ তদন্ত করতে হবে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি বিধান করতে হবে। শাস্তি বিধানের নামে যে মামলা দায়ের করা হয় সেগুলো আইনের ভাগ দিয়ে আসামিরা বেরিয়ে যায়। আমরা বলছি এমন আইনের ধারা দেওয়া দরকার যাতে আসামি পার না পায়। আমাদের 3 নম্বর দাবি হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত, আক্রান্ত, সর্বশান্ত মানুষকে অবিলম্বে মণিপুর সরকার যেন যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। এই 3টা দাবি মূলত আমাদের সামনে। আর আমাদের রাজ্যের নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলো তো আছেই, এগুলো আমরা বারবার প্রতিবাদ করেছি। আজকে মণিপুর প্রসঙ্গে ত্রিপুরার বিষয়টাও এসে যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Kokborok horo TR 08D0487 marini khungsa alto malkhungo mazaka 235 bottle fence deal fiaba kebon romina rok manlia belunia thanani police hatiwa aboni hatidor 1.5 lakh hai unai hune shakha police Pati munotiye bilunia thanani ushi shakha Kokborok horo bilunia mutai amsayo TR 08D0487 marini khungsa alto malkhungo bethanani babe single limani police fiaba police signal sebai kharitha amalkho paithako police ni tangani yagulo malkhunya kharitha driver aboni yagulo malkhungo nai tuku mansaka 235 bottle fence গতকাল রাতে স্পেশাল ভেহিকেল চেকিংয়ের সময় আমি ইন্সপেক্টর সুকান্ত ত্রিপুরা
সঙ্গে আমাদের সঙ্গে এসডিপিউ বিলোনিয়া ছিল, মোতায় আমাদের ভেহিকেল চেকিং ছিল। ভেহিকেল চেকিংয়ের সময় আমরা একটা আল্টো 800 গাড়ি যার নাম্বার TR08D0487 গাড়িকে সিগন্যাল দেই দাঁড়ানোর জন্য, কিন্তু গাড়িটি আমাদের সিগন্যাল ভায়োলেট করে বিশ্বমুখের দিকে চলে যায়। তখন আমরা গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে গজারিয়া দেবীপুর থেকে গাড়িটিকে আমরা ডিটেন করি, কিন্তু গাড়ির ড্রাইভার পালিয়ে যায়। গাড়ি থেকে আমরা মোট 3 কার্টন 235 বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করি এবং এই ব্যাপারে আমরা একটা স্পেসিফিক বিলোনিয়া থানাতে কেস রেজিস্টার করি যার নাম্বার 51/2023 আন্ডার সেকশন 21C 25 29 অফ NDPS অ্যাক্ট। যার বাজার মূল্য কত হবে? বাজার মূল্য মানে 1.5 লাখ টাকা হবে। Bureau Report Chini Khorang. Drugs chanai rongno jabra chari wai punishment rukha amseni lukurok tangshala khorongni drugs chanai rongno romboi jabra charu laikha bishal Raghunathpur amseni lukurok জি ভালো করে হ্যাঁ এই গাড়ি স্টার্ট হইছে রে তো ইডিগা চাম না ইডিগা মু আতলো এক হাতে এটা গাছলো এত amseni lukurokni yago jabra charu jangnai drugs chanai rongni tongthai sunamura amsayo piaba paithago kharoi thangka khoraksa drugs chanai পাইথাগো পুলিশ নেথানি রাফারে রুখাবনো আমসেনি লুকুর কিচ্ছু না সকালবেলা আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে ওইটা কিটা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিটানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে একটা সিনিস লইছে কদ্দুর জল লইছে আর একটা কিটা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা বাউটা লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি আমি কই না আমি দেখি বিষয়টা কিটা এরপরে দেখি যে টান দিয়ে জায়গা তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা তো তার লগে আরেকটা আইসে এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ বেশ করে নিতাম যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে ইটা খায় কিতা বলে খায় তারে কইলাম তুই কিতা কাজ ইঞ্জেকশন লই এই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় দর্শন আমরা? বিশাল রঘুনাথপুর। কি নাম হ্যাঁ? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকা বসে ধরছেন? আমি ধরছি, এবারে সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি তন্টুকে ফোন করছি, রাজারে ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি ইয়া করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ ফোন করছে পুলিশে। Bureau Report Chini Khorang. Tini ni kok toma asuk jora tuino teibo haste hayong te hakotor ni kok toma saimana ni bagai joya wai nai tongdi Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Tripura Bamboo Mission. Notification. In continuation to the earlier notification issued by number F1411 TW Coaching Job Oriented 2023-24 8204 dated 16 June 2023, subsequently notification by number F1411 TW Coaching Job Oriented 2023-24 9349 dated 30 June 2023 regarding inviting online application through online application portal
https://tweet.tripura.gov.in from the interested unemployed ST youths of the state of Tripura for free job-oriented coaching to unemployed ST youths 2023-24. The last date for submission of online application for the same is hereby extended up to 15 August 2023. S. Prabhu IFS, Director, TW, Government of Tripura. Press notice inviting e-tender number EPT